बेले बेले जीवन आमको एपरी एक स्थिति पहुंचाई दिए जे आमे निजे बुझी पारुनाहु जे आमे जहा करूछु ताहा ठीक कि भूल। हृदय केवल कहूछि चाल जिबा एवं आमे आगको बढ़िबा। मु सरिता बयस 21 एवं पेशारे जणे पनिपरिबा विक्रेता। जीवन सबु बेले मो पई सहज नथिला। मो मां मो पिला बेले देहांत होई गले एवं बापा मद्यपान करी घरे अराजकता सृष्टि करुथिले। मु केवल षष्ठ श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी पारिली। तापरे परिवार प्रतिपोषण पई मते एक चाकरी खोजिबाकू पड़िला। सकाळू सकाळू बजाररू पनिपरिबा किणी रास्तारू रास्ता पर्यंत विक्रय करिबा मोर नीतिदिनिया काम थिला। एही रास्तारे बुलिबा समयरे मु तांकू प्रथम थर पई देखिली। लंबा शरीर, सफा पोशाक एवं तांको आखिरे एक अद्भुत गभीरता। से प्रतिदिन मो दुकान को आसुथिले। से चुपचाप पनिपरिबा बाछुथिले, टंका देउथिले एवं अधिक कथा न कही चली जाउथिले। प्रथमे मु ध्यान देउ नथिली, किंतु धीरे धीरे मु लक्ष्य करिबाकू लागिली जे से अन्य कोनोसी स्थानरू पनिपरिबा किणु नाहंती। से केवल मो पाखरू नीतिदिन पनिपरिबा किणा किणी करूछंती। आउ गोटिए दिन से मोते साधारण भाबरे पचारिले, सरिता आजी टमाटो सतेज नाही कि? मु हसी हसी उत्तर देली, सेगुड़िक बस्ता भितरे अछि सार, मु सेठारू बाहर को काढ़ी देउछि। सेही दिन से प्रथम थर पई से मो ना नेइथिले एवं मु जानि नाही जे सेही स्वर मो हृदय रे केउठी स्थान पाइला। वर्षा ऋतु आरंभ होई जाइथिला। गोटिए दिन से आसिले एवं टिकिए सकोच परे कहिले, सरिता मते तुमर साहाय्य दरकार। घरे किछि काम अछि, जदि तुमर समय अछि तेबे तुमे आसी टिके साहाय्य करि पारिबो कि? मु कहिली कि प्रकारर काम? से हसिले आउ कहिले, रोसेई घरर पानी टांकी लीक होई जाइछि एवं मोते जिनिस पत्र उठाइबारे साहाय्य दरकार। मु एका एवं मु परिचालना करि पारु नाही। मु जानिथिली जे से एका रहुछंती, कारण मु तांकू अनेक थर पड़ोसी रे जिबा आसीबा करिबा देखिथिली। आउ घरे केबे महिला किंबा पिला देखि नथिले। किंतु तथापि जणे अपरिचित व्यक्तिंको घरकू जिबा एक सहज निष्पत्ति नथिला। सेही दिन बजाररू फेरिबा समयरे मु भाबिली जे हुएत तांकू प्रकृतरे मोर साहाय्यर आवश्यकता अछि। आउ जहा हेउ, से एते खराब व्यक्ति भी नुहंती। परदिन सकाळे मु तांको घरे पहुंचिली। एहा एक छोट 2 कोठरी घर थिला, किंतु बहुत सफा थिला। से मोते द्वार पाखरे भेटी सीधा रोसेई घर को नहीं गले। काम सतरे टिके कष्टकर थिला, किंतु आमे दुहे एकाठी करिथिलु। काम सरिबा मात्रे से कहिले, जिबा पूर्वरु चा पियो, बाहारे वर्षा हेउछि। मु कहिली ठीक अछि। आउ आमे ड्रॉइंग रूम रे बसिथिलु। से कम कथा कहुथिले, किंतु बहुत धैर्यवान थिले। जेपरी से सबु किछि भाबिबा परे प्रत्येक शब्द कहुथिले। तापरे सेही दिन आसिला जहा सबु किछि बदलाई देला। से मोते पुणी डाकिले, सरिता बाथरूमर पाइप लीक होई जाइछि, पानी सबुठी व्यापी गलाणी, दयाकरी मोते साहाय्य कर, नचेत से पानी जोगु महला खराब होई जिवो। मु सेठारे पहुंचिली। आउ बाथरूम रे पाद देबा मात्रे मोर पाद खसीगला। मु जोर रे चित्कार कली। मु जानि नाही से केते शीघ्र दौड़ी आसिले, किंतु पर मुहूर्तरे से मोते तांको कोलरे धरिले। सेही मुहूर्तर अनुभव अजब थिला। भय, जंत्रणा आउ एक अजणा उष्मता। मोर निश्वास द्रुत थिला। तांको मुह मात्र किछि इंच दूररे थिला। मु देखिली जे तांको आखिरे चिंता थिला, जहा शब्दरे प्रकाश करि हेबो नाही। सेही घड़ी संधि मुहूर्तरे आम मध्यरे किछि परिवर्तन होइथिला। तांको कोलरे सोई मु किछि मुहूर्त पई सबु किछि भूली गली। मो पाद जंत्रणा हेउथिला। मो पोशाक पानी रे ओदा होई जाइथिला, किंतु हृदस्पंदन एते द्रुत थिला जे एहा मो छातीरू बाहरी आसीबो बोली मने हेउथिला। से किछि कहु नथिले, से केवल मोते देखुथिले। तांको आखिरे प्रकृत चिंता एवं एक अद्भुत कोमलता थिला। तुमे ठीक अछ कि सरिता बोली से शेषरे पचारिले। मु धीरे कहिली, आउ तांको बाहुरू निजकू अलगा कली। से तुरंत एक गामुछा आनी मो कांधरे रखिले। बसी जाओ, मु औषध आणुछि। सेही दिन परे मु जानि नाही काहिकी तांको स्मृति मो मनरे घुरी बुलुछि। प्रतिदिन पनिपरिबा व्यवसाय चलीथिला, किंतु एबे मु तांको रास्तारे पहुंचिबा मात्रे मोर हृदय धड़धड़ करिबाकू लागिला। से एबे अधिक कथाबार्ता मध्य करिबा आरंभ करि देइथिले। पनिपरिबा किनिबा समयरे केतेबेले से चा देउथिले, केतेबेले से पचारिथिले जे आजी बजाररे भीड़ अछि कि? छोट छोट कथा, किंतु आम भितरे एक घनिष्ठता थिला। गोटिए दिन से हठात कहिले, सरिता जदि तुमे केबे समय पाइब, कोनोसी काम न करी मो घरे आसी बसिब, आमे केवल कथाबार्ता करिबा। मु हसी देई एडाई देली, किंतु सत्य कहिबाकू गले मो मनर कोनोसी कोणरे मु मध्य तांको सहित किछि समय बिताइबाकू चाहुथिली। सेदिन मेघ समग्र आकाशकू घोड़ाई देइथिला। मु पनिपरिबा विक्रय करी फेरुथिली। तापरे प्रबल वर्षा आरंभ हेला। जेतेबेले मु तांको घर सामनारे पहुंचिली, मु अधा ओदा होई जाइथिली। से कबाट खोली बाहरकू आसी कहिले,
ଭିତରକୁ ଆସ ସରିତା ନଚେତ୍ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଏକ ଗାମୁଛା ଦେଲେ। ତୁମର ପୋଷାକ ଶୁଖାଇ ଦିଅ ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ବସିବି। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ, ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚା ନେଇ ବସିଲେ। ସରିତା, ତୁମ ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଅଛି କି? ସେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚାପି ରଖିଛ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇଗଲି। ସେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପିଲାଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବାପାଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ, ଘର ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ। ସେ ଚୁପ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମଝିରେ ସେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋ ହାତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସରିତା, ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ କୌଣସି ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ସେ କହିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମନର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବେପାର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟା, ଘରେ କଳହ, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଭୀର କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଏହି 4ଟି ଶବ୍ଦ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ମୁଁ ସକାଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ମୋର ବ୍ୟାଗ ବୋହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛ, ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରିବି କି? ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ସରିତା ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବିବାହକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ସେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିବାହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କିଣିଥିବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପଚାରିଲି ମୁଁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫେରି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ସେହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲି, ମୁଁ ହସିଥିଲି ଏବଂ ହୁଏତ ସେହିଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୋରରେ ହସିଥିଲି। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମ ହସରେ, ଆମର ନୀରବତାରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କେବେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ, ସରିତା, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସି ତମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲି, ନା, ଏବେ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସରିତା, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ କି? ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି? ସେ ଚୁପ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚୁପ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସରିତା, ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି। ମୋତେ ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଗଭୀର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ରାତିର କଥା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପନିପରିବା ଗାଡ଼ି ସଜାଡୁଥିଲି, ମୋର ମନ ବାରମ୍ବାର ଏଥିରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ପୁରୁଣା କଥାଟି ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ସେହି କଥାଟି କଣ ହୋଇପାରେ। ପରଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚା କପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛ, ମୁଁ ସିଧା କହିଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ଆଖି ତଳକୁ କଲେ। ସରିତା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ନ କହିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସହରରେ ରହୁଛି।
ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲି। ସେଠାରେ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଥିଲେ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପୁଣି ଡାକିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ କହିଲି, ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ? ସେ ହଁ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣ, କାରଣ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ମୋ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ କଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ଯଦି ସେ କାଲି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ରହିଯିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସତ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବି। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଏପରି ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି। ସେ କହିଲେ, ସରିତା, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କହୁଛ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ହଁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରେମରେ ନଥିଲୁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୋଲିସ ନୋଟିସ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ହୁଏତ ଶେଷ ଥର ହୋଇପାରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭେଟୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଭେଟ ହେବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ଏହା ଶେଷ ଥର ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଥିଲା। ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବର୍ଷା କେବଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ହୃଦୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ମୋ ହାତରେ ଏକ ଓଦା ରୁମାଲ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା। ସେ ବସରେ ବସିବା ସମୟରେ ଥରେ ବୁଲିଗଲେ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି କେବେ ମୁଁ ଏହି ହସ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବି। ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବଜାର ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲି। ତାଙ୍କ ହସ, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋତେ ପନିପରିବା ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବେ ତ? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସରିତା ସେହି ଲୋକ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସେ ଠକ ବୋଲି। ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୀର ପରି ବିଦ୍ଧ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଫେରୁଥିଲି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତା ମିଥୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦିଦି, ଏହା ଦେଖ। ସେ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଲା ଏବଂ ମୋର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲା। ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି। ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫଟୋ ଥିଲା। ସେହି ସମାନ ମୁହଁ ଯାହା ମୁଁ 1000 ଥର କଳ୍ପନା କରିଥିଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁକ୍ତ। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରେ ମୋର ବେପାର ସାରି ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ରାସ୍ତାର କୋଣରେ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଉଦା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମାନ ହସ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଫେରିବି ବୋଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ଚିନ୍ତା ନ କରି, କିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଜୋର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ ସରଳ ବିବାହରେ ବର୍ଷାର ଝିପିଝିପି ଝର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ହୋଇଗଲୁ। ଆମର ବିବାହ ସରଳ ଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା। କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ, ସାଜସଜ୍ଜାର ଗଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଆମେ ସେହି ଛୋଟ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି। ଏବେ ସେହି ଘର କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର। ଆମେ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ କଲୁ, ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସଜାଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଝରକା ପାଖରେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ରଖିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇଲି ଯେପରି ଏହା ଆମର ନୂତନ ଜୀବନର ମୂଳ। ସକାଳେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ବଜାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ,
ଦେଖ ସେମାନେ ଦୁହେଁ କିପରି ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ହସି ଦେଉଥିଲି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁନଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ମୋର ଜିଦ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଶେଷରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ବସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଉପରେ ତାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ସରିତା, ଯଦି ତୁମେ ସେହିଦିନ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତ ତେବେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତ ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ନଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ନୀରବ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚି ରହିଲୁ। ଆଜି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଏହା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ସେହିଦିନ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ଶାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏହି ନିକଟତା ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯାହା ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କହିବା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ହସ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଶୀତଳ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି କାହା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ତଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରେମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।